guest of honor today. So one of the person is a brand ambassador of the goodness. So really the sir came today. We never thought that even though have busy schedules, he came today. Thank you so much, sir, from the bottom of all and entire the team on behalf of Inspire. I request the team members, please play the video. Let me invite Pradeep Garu, a pioneer of Telugu television industry. He started his career on the stage from the age of 5 and has actively performing till date on stage. He's an auditioned drama artist for All India Radio and still passionate participate in every opportunity encountered on radio. He has acted in many Telugu films as hero, which were most successful. He is the first actor, producer, and director of Telugu television. He served as a director of AP Film Development Corporation. He won All India Best Child Artist Award, Best or 12 Nandi Awards. He is known for his interactive and creative training. He is known across AP as an actor, anchor, trainer, writer, filmmaker, speaker, and television reader. He is a living, communicating, taking actions, and creating impact in our communities. We all wholeheartedly welcome you, sir. Please unmute the sir, and I would like to add one point to Yashashwini Garu. So, sir, if I have sir, to have a lot of journey with many years. సో మీ అందరికీ తెలుసు ది పార్టిసిపెంట్స్ రామాయణం ఉన్నటువంటి రాముని చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఆ రాజ్యం ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఏ విధంగా చూసుకోవాలో లేకపోతే తన తమ్ముడు పట్ల లక్ష్మణ్ పట్ల ఎలా ఉండాలో అనిపిస్తుంది లేకపోతే తన భార్య సీత పట్ల ఎంత ప్రేమ అభిమానం చూపిస్తారో రామాయణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే అనిపిస్తుంది సో అదే విధంగా లక్ష్మణ్ చూస్తే సో వదిన పట్ల ఎంత ప్రేమ అభిమానం హ్యాపీగా చూపించాలో అనిపిస్తుంది అదే విధంగా సీతను చూస్తే అక్కడ ఉన్న స్త్రీలందరికీ ఎంత ఆదర్శంగా ఉండాలో ఎంత క్రమశిక్షణగా ఉండాలనిపిస్తుంది కానీ ఒక వ్యక్తిని చూస్తే అసలు జీవితం అంటే ఏంటి ఆ జీవితం ఎలా గడపాలి 10 మందికి ఎలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండాలి 10 మందికి ఎలా ఆదర్శంగా ఉండాలి ఆ వ్యక్తి ఎవరో టుడే ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ టుడే ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కేవి ప్రదీప్ సార్ ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ జర్నీ విత్ హిమ్ ద మ్యాన్ విత్ కమిట్మెంట్ ద మ్యాన్ విత్ డెడికేషన్ రియల్ గా ఒక వ్యక్తిని చూస్తే నిజమైన ఒక మానవత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఈ రోజు సార్ కి ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా సో ఈ యాక్సెప్టెడ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఈ సెడ్ సార్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కమ్ ది కేమ్ today once again heartily welcome you sir on the behalf of Inspire team so we never forgot your sacrifice we are always indebted to you sir from the bottom of my heart so once you try to unmute the sir and sir will speak something about today closing ceremony would like to host please try to unmute this and please play the video. వచ్చిందా ఇంటర్నెట్ స్టేబుల్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ యా థ్యాంక్స్ అండి వెల్కమ్ సార్ హార్ట్లీ వెల్కమ్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్ ఇది నాకు ఇంటర్నెట్ ఇస్ జస్ట్ డిస్టర్బ్ యా దట్స్ ఫైన్ భాస్కర్ గారు యూ వాంట్ మీ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఐదర్ లాంగ్వేజెస్ Sir, that is your choice, sir. Always your choice, sir. Whatever the language you everything that on the profile of the participants, anything I can do. That's okay. Yeah, participants can understand both languages, sir, Telugu and English. Sir. That's fine. Thank you, Bhaskar Garu, for not only inviting me, for motivating the youth. ఈ రోజున తల్లిదండ్రులందరూ ఈఎంఐలు ఎలా కట్టాలని బిజీగా ఉంటే టీచర్లందరూ సిలబస్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలని బిజీగా ఉంటే ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీవన్ పిల్లలంతా వాట్సాప్ లోను డిజిటల్ మీడియాలోను బిజీగా ఉంటే గోలు ఫోకస్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి మీలాంటి మంచి వాళ్ళు ట్రైనర్స్ మాత్రమే యు ఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ enthusiasm into the people. Well, congratulations for Inspire, for really inspiring many individuals. Inspiration లేకపోతే you need to perspiration ఉంటుంది బట్ మీ రెస్పిరేషనే ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి, ఎందుకు ప్రేరణ ఉండాలి, ఎందుకు స్ఫూర్తి ఉండాలి అంటే మనమేమి రజనీకాంత్ సినిమా కాదు ఓ పాటలో డ్యామ్ కట్టేయడానికి కట్టు తొడగొట్టు డ్యామ్ను పొడగొట్టు అంటే వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అలాగే చిరంజీవి గారి సినిమా కాదు వెనక నుంచి అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటే మన సైకిల్ దొక్కేసి ఎంఏ విన్నర్ అంటానికి. నీ జీవితానికి నువ్వే కర్త కర్మ క్రియ. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ. యు ఆర్ ద హీరో ఆఫ్ ఎ సినిమా కాల్డ్ యూ. రిమెంబర్, అల్లు అర్జున్ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉండరు, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో మహేష్ బాబు ఉంటారు, మహేష్ బాబు సినిమాలో
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉండరు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలో ప్రభాస్ ఉండరు. అలాగే you are the hero of a story called you, whether you are a boy or a girl, you are a hero or a shero, it doesn't make any difference, but you are the principal character, you are the protagonist of your story called the success story called you. YOU. Why it's so important? Because we always focus on what others think. పక్కవాడు ఏమనుకుంటాడో, వాడేమనుకుంటాడో, వీడేమనుకుంటాడో, బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళకపోతే ఏమనుకుంటారో, నా ఫ్రెండ్ పిలిచాడు కదా నేను వెళ్ళకపోతే ఏమనుకుంటారో, and we always focus on others rather than I is a key factor. I need to be an eye specialist. I ante ikkada alphabet I. You should keep yourself in priority. You as an young man, young woman, you need to focus on your goals, your aspirations, your inspirations, your success stories, your learnings from the failures, whatever you want, you need to focus on you. But unfortunately, we are lost in the crowd. Unfortunately, we are lost in the mobile. And then we are keeping on saying that I have no time. Oh my God. So that is the reason now teenagers term has been replaced with a word called screenagers. We spend more time with the screen. We spend more time on the screen, looking at the digital, looking at whatever is that. Technology is perfect. You need to pace up with the technology. Having said that, there is one more thing which is more than the hardware. You all know is called software. You may have an excellent computer. You may have an excellent graphic card. You may have an excellent software system. But if you cannot generate anything on that, that is useless. Similarly, your body, your society, your technology, your father, mother's wisdom and the riches, everything is hardware for us. What is the software we are talking about? We are talking about the software called me and my focus. Focus. 105 brothers, Kauravas and Pandavas. Guru Dronacharya wanted everyone to look at the tree. Everyone could. చెట్టును చూడమంటే చెట్టును చూశారు, కొమ్మను చూడమంటే కొంతమంది చూశారు, గుబురాకులు చూడమంటే అర్జునుడు ఒకటే చూశాడు, గుబురాకుల్లో ఉన్న చిలకను చూడమంటే అర్జునుడు ఒకటే చూశాడు, చిలక కన్ను చూడమంటే అర్జునుడు ఒకటే చూశాడు, గురి చూడమంటే అర్జునుడు ఒకటే చూశాడు, ఆ బాణాన్ని కొట్టమంటే అర్జునుడు ఒకటే కొట్టాడు, పిట్ట కింద పడింది. అరే 105 మంది ఉన్నారు, అందరూ కొడితే పిట్ట ఎగిరిపోదా అనుకోలా. గురువు చెప్పాడు కాబట్టి పిట్ట అక్కడ ఉంది, నేను కొట్టగలను అని విశ్వసించాడు కాబట్టి తను చేయగలిగాడు. మనం కూడా దట్ పాజిటివిటీ, ప్రొయాక్టివ్నెస్, పాసిబిలిటీ థింకింగ్ మనలో ఇంబైబ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బికమ్. I dreamt that I should become an actor. I could become. I dreamt that I could become a chartered accountant. I could become. I dreamt I should become a director, producer. I could become. I dreamt I should become a writer. I should become a editor. I could become. I dreamt I should become a good speaker, motivational speaker, and a trainer. I could become. I dreamt that I need to lead a company as a CEO. I could become. I thought I'll work for a big multinational company as a general manager, HR. I could do that. I thought I want to be a good human being. I could. I want to be busy 24/7. Last 41 years of my professional life, I'm not unemployed for a single hour, not even a day. Because my brain prompts me to do whatever I want to do. దీన్నే మనకి వేదాల్లో ఏం చెప్తారంటే యద్భావం తద్భవతి. If you can set your mind, you can set your goal. What is goal? మీలో కొంతమంది ఇంజనీర్లు ఉండొచ్చు, మీలో కొంతమంది డాక్టర్లు ఉండొచ్చు, మీలో కొంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉండొచ్చు, మీలో అందరూ ఉండొచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం 15 లక్షల మంది ఇంజనీర్లు ఈ దేశంలో బయటకు వస్తూ ఉంటే అందులో 1,00,000 మందికి మాత్రమే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ అవుతుంటే మిగతా 14 లక్షల మంది ఏటికెట్ట కొట్టుకుపోతున్నారని ఒకసారి ఆలోచించండి. You need to be that cutting edge. You need to possess that cut above the rest. అన్ని గుర్రాలు ఒకేసారి పరిగెత్తితే అన్ని గుర్రాలని ఒకేసారి ఆల్మోస్ట్ 4-5 గుర్రాలు ఫినిషింగ్ పాయింట్ కి ఒకేసారి వెళ్ళి ముట్టుకున్నాయా అన్నట్టు మన హ్యూమన్ ఐ కనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళు ఫోటో తీస్తారు. ఫోటో తీసి ఏ గుర్రం ముక్కు ముందర ఉంటే ఆ గుర్రాన్ని విన్నర్ కింద మనకి డిక్లేర్ చేస్తారు. మీనింగ్ ఈస్ దట్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కటింగ్ ఎడ్జ్. మిగతా వాళ్ళకంటే ఒక అడుగు మనం ముందుకు ఉండాలి. ఎలా ఉండగలం? అందరికీ ఒకటే కాలేజీ, అందరికీ ఒకటే డిగ్రీ, అందరికీ ఒకటే రకమైన మార్కులు. ఈ సంవత్సరం కరోనాతో అందరూ పాస్ అయిపోయారు. అందరూ ఒకటే అయినప్పుడు అందరిలో ఒక్కడిగా నేను ఎట్లా ఎదగాలి అని మీకు కనుక ఐడియా ఉంటే ఇలాంటి వర్క్ షాప్స్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి. యువర్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్, యువర్ కో-కరికులం, మీ మనసు, మీ థాట్స్, వర్డ్స్ అండ్ డీడ్స్ మూడింటి మధ్య సమతుల్యం ఉండాలన్నమాట. మన ఆలోచన విధానాలకి, మనం మాట్లాడే మాటలకి, మనం చేసే పనులకి.
ఆలోచన నెంబర్ 1 అవ్వాలంటుంది. మాటలు మనం చిన్నగా చేసి మన నెంబర్ కింద పడేస్తూ ఉంటాయి. మన యాక్షన్స్ లేస్తే మనిషిని కాను, రేపు చూడు, ఎల్లుండి చూడు, నేను కూడా తలుచుకుంటే సచిన్ టెండూల్కర్ అవుతా, నేను కూడా విరాట్ కోహ్లీ అవుతా, నేను తలుచుకుంటే ఎంతసేపు అనుష్కాన్ అవుతా, నేను తలుచుకుంటే ఎంతసేపు జాతిరత్నాల్లో నవీన్ పోలిశెట్టి అవుతా అనుకో. అని లే, అడుగు ముందుకి. మీనింగ్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ సింకర్నైజేషన్. సమతుల్యం అంటారు కదా, లేకపోతే సమైక్యత అంటారు కదా, దట్ సింకర్నైజేషన్ బిట్వీన్ యువర్ థాట్స్, యువర్ వర్డ్స్ అండ్ యువర్ డీడ్స్. మాటలు కోటలు దాడుతూ ఉంటాయి, లేస్తే మనిషిని కాదు, చూసుకో 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 అని. చేతలు కాకపోతే ఎట్లా అవుతుంది? రిమెంబర్, ఎంత పెద్ద ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతో మొదలవుతుంది. ఎంత పెద్ద ప్రవాహం అయినా ఒక్క చుక్కతో మొదలవుతుంది. ఎంత పెద్ద జ్వాల అయినా ఒక్క రవ్వతో మొదలవుతుంది. ఎంత పెద్ద స్టోరీ అయినా ఒక అక్షరంతో మొదలవుతుంది. సిమిలర్లీ, ఇవాళ నువ్వు తీసిపెట్టే ఒక అడుగు మిగతా వాళ్ళ కంటే ముందర ఉంటే ఆ అడుగు ముందడుగై జీవితంలో పెద్ద అడుగు వేగిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి? మరి మనకి టెక్నాలజీ ఉంది సార్, డిజిటల్ మీడియా ఉంది సార్, డిస్ట్రాక్టింగ్ సార్. అది చదువుకోవాలనిపిస్తుంది, వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వాట్సాప్ తెరంగానే ఇన్స్టా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అది తెరవంగానే పక్క నుంచి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, అది చూసే లోపల సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ ప్రాంప్ట్ మీ, హౌ కెన్ ఐ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మై ఎడ్యుకేషన్? మరి అర్జునుడు ఎలా చూశాడు? చెట్టు వైపు, బొమ్మ వైపు. యూ నీడ్ టు ఓన్ ద టెక్నాలజీ, బట్ కీప్ యూ యాజ్ ఎ ప్రయారిటీ. మనం పెద్ద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి నేను హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ కార్లో వస్తున్నాను అనుకుందాం. మధ్యలో ఎక్కడో సూర్యాపేట దగ్గర టిఫిన్ చేస్తాను, విజయవాడ దగ్గర లంచ్ చేస్తాను, ఇంకెక్కడైనా నచ్చితే ఒక మొక్కజొన్న పొత్తు కొనుక్కుంటాను, కాఫీ తాగాలని, టీ తాగాలని తాగుతాను. వైజాగ్ అయితే వస్తా కదా, ఆగిన చోట ఆగిపోను కదా, విజయవాడలో పడుకుండిపోను, సూర్యాపేటలో పడుకుండిపోను, లేకపోతే అనకాపల్లిలోనో తునిలోనో పడుకుండిపోను కదా నేను. నీ గోల్ అనేది నీకు తెలిస్తే, ఇఫ్ యు నో దట్ యు హావ్ టు గో టు వైజాగ్, దెన్ యూ విల్ టేక్ ఏ రోడ్ విచ్ లీడ్స్ టు వైజాగ్. నీకే తెలియక అస్పష్టత ఉంటే ఒక క్రాస్ లో నుంచి, ఏమో సార్, ఎటైనా ఓకే సార్, ఏదైతే ఓకే సార్, ఇంజనీర్ అవుతా, డాక్టర్ అవుతా, లేదండి ఇదేం కాదు నేను యాక్టర్ అవుతా, అభిప్రాయం కాదండి ఏదో ఒకటి అవుతా. డిసైడ్ చేసుకో. కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు? మనకి సస్పెన్స్, రాజమౌళి గారికి కాదు. ఆయనకి కథ తెలుసు. నీ జీవితం అనే కథ నీకు తెలిసి ఉండాలి, పక్క వాడికి సస్పెన్స్ అయ్యి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి. వావ్, నాకు ఇప్పటిదాకా తెలియదు, ఇట్లా అట్లా అని మాట్లాడుతూ ఉండాలి వాళ్ళు నీ గురించి. అలా మాట్లాడాలంటే నువ్వు డిజిటల్ మీడియానే నీ అడ్వాంటేజ్కి తీసుకో. లెట్ us ఆల్ ఇమాజిన్ దిస్. మనం ఏదన్నా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి మా ఛానల్కి. అద్భుతమైనది ఉంది, కింద గంట ఉంటుంది, గంట కొట్టండి, మరి షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని అనగానే టంగాని కొడతాం. అక్కడ ఒక జబర్దస్తిలో ఒక చిన్న స్కిట్ వస్తే 10 లక్షల వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏదైనా ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఉంటే 1 కోటి వ్యూస్ ఉంటాయి. సినిమా పాటకి ఇంకా ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటాయి. టంగ్ టక్ టక్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. నేనేం చెప్తున్నా అంటే, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ. నిన్ను నువ్వు లైక్ చేసుకో, నిన్ను నువ్వు షేర్ చేసుకో, నిన్ను నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. ఇదే గోల్డెన్ మంత్ర ఆఫ్ ద వరల్డ్. వాట్ షుడ్ యూ లైక్? వాట్ షుడ్ యూ షేర్? వాట్ షుడ్ యూ సబ్స్క్రైబ్? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, నా ఇందాక నుంచి చెప్పిన మాట, యు ఆర్ ఎ కీ పర్సన్. యు ఆర్ ఎ కీ పర్సన్. మీనింగ్, నువ్వు అనే కథలో నువ్వే. ఎలా ఉంటుంది హీరో కథ? హీరో కథలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉంటే చుట్టూ ఉన్న పాత్రలన్నీ హీరో గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి. హీరో మీదే కథ ఉంటుంది, హీరోయే ఫోకస్ లో ఉంటాడు, హీరో గురించే మనం అంతా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అలాగే నువ్వు స్త్రీ అయినా, పురుషుడైనా, యువతైనా, యువకుడైనా, ఎవరైనా నీ చుట్టూ కథ నడవాలి అంటే నీ ఫోకస్ నీ మీద ఉండాలి. నీ ఫోకస్ నీ మీద ఉండాలంటే నేను ఓడిపోను, నేను గెలుస్తాను అనే ఆత్మవిశ్వాసం నీకు ఉండాలి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ. ఏం లైక్ చేయాలి మీరు? మీ స్ట్రెంగ్త్ లైక్ చేయాలి. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? మన ఇన్నర్ పొటెన్షియల్స్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మీ స్ట్రెంగ్త్ తెలియదు మీకు అసలు. నువ్వు నవ్వితే బాగుంటావు కీర్తి అని అన్నా అనుకోండి, కీర్తికి అవునా సార్, అవునా సార్, అవునా సార్ అంటుంది. కీర్తి తెలియదు కదా తను నవ్వితే బాగుంటుందని. నాకు కదా తెలుసు, నాకు కదా తెలుసు. చూసేవాళ్ళకి ఒక విత్తనానికి అది నాటబడ్డప్పుడు దానికి తెలియదు ఇంత పెద్ద చెట్టునవుతాను, అది పెద్ద వృక్షం అవుతుంది, కాయల్ని ఇస్తుంది, ఫలాలను ఇస్తుంది, లేకపోతే నీడనిస్తుంది, కలపనిస్తుంది, ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అని ఆ విత్తనానికి తెలియదు.
ఏదో పక్షి తెచ్చి పడేస్తే ఓ విత్తనం పడిపోయాను అనుకుంటుంది అంతే. నాటే రైతుకు తెలుసు అది రేపు చెట్టు అవుతుంది. సిమిలర్లీ మీ కళలు సాగు చేసుకుంటే అది ఎంత పెద్ద వృక్షం అవుతాయన్నది మాలాంటి వాళ్ళకి, భాస్కర్ గారు లాంటి వారికి, జేడి లక్ష్మణ్ గారు లాంటి వారికి, మేమంతా ప్రపంచాన్ని చూసాం కాబట్టి మాకు తెలుసు. నీ స్టామినా నీకు తెలియదు. అందరికి ఒకటే ఉంటుంది, నేను అద్భుతంగా మాట్లాడొచ్చు, మీరందరూ అద్భుతంగా వినొచ్చు. మీలో ఒకడు విన్నది ఆకలింపు చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, ఇంకోళ్ళు దాన్ని రాసుకోవచ్చు, ఇంకోళ్ళు దాన్ని రాసిన దాన్ని డిటిపి చేసి ఒక ఆర్టికల్ చేయొచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఆర్టికల్ కి అద్భుతమైన టైటిల్ పెట్టొచ్చు, ఇంకోళ్ళు దాన్ని బొమ్మలు చేర్చి బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అలా డిజైన్ చేసిన 10 ఆర్టికల్స్ ని ఇంకోళ్ళు తీసుకుని ఒక బుక్ కింద కంపైల్ చేయొచ్చు. కంపైల్డ్ బుక్ మీద కవర్ పేజ్ ఇంకో అమ్మాయి ఎవరైనా వేయచ్చు, దాన్ని అద్భుతంగా ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా ప్రింటింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చదివి దాని నుంచి బాగుపడచ్చు, ఇంకోటికి రికమెండ్ చేయొచ్చు. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us ఆర్ బోర్న్ విత్ ఎ కాంపిటెన్సీ. చేపని చెట్టు ఎక్కమంటే ఎక్కలేదు, చేపని చెట్టు ఎక్కమంటే ఎక్కలేదు. అలాగే ఉడతని ఈదమంటే ఈదలేదు. నీలో నీకు నచ్చే అంశాలు ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ మీ ఐ కెన్ డూ. ఉదాహరణ, నేను బాగా మాట్లాడతాను, బాగా రాసామనుకో, మన ఇద్దరం కలిస్తే బ్రహ్మాండమైన స్పీచెస్, వీడియోస్ తయారు చేయొచ్చు కదా. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరు ఎవరు నాకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి మీరు అందరూ వింటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు అసలు తెలియట్లా మీరు వింటున్నారా లేదా అని కూడా. బట్ స్టిల్ ఐ ప్రెజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ విత్ మీ. ఫైన్. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో కాబట్టి నేను ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్. నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? వర్కింగ్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్. ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నేను 2 నెలల్లో సంపాదించాలంటే మనం వి విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. అదే నాకు తెలియదు, ఏదో అయిపోవాలి, జీవితం బాగుండాలి, ఐ వాంట్ టు బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్. వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ ఆఫ్ సక్సెస్? ఫర్ సంబడి బిల్డింగ్ ఎ హౌస్ ఇస్ సక్సెస్, ఫర్ సంబడి విన్నింగ్ an award is success, for somebody passing out of your college is success. What does success mean to you? You need to identify that. నా దృష్టిలో విజయం అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోండి. Having said that, what is your strength? నీ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ టార్గెట్. ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని, ఆ గమ్యాన్ని పెట్టుకుని, ఇన్ని రోజుల్లో ఇంత నా టార్గెట్ నేను అచీవ్ అవుతాను అని మీరు వర్క్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ స్టార్ట్ లైకింగ్ అబౌట్ యూ. 100% గ్యారంటీ నేను చెప్తున్నా, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎవరిని కించపరచడానికి కాదు, ఎవరి విషయానికి కాదు. ఐ కెనాట్ బికమ్ చిరంజీవి గారు. చిరంజీవి గారిలో నేను అవ్వలేను, 100% గ్యారంటీ. నాకంటే ఆయన కొంచెం 2-3 ఏళ్ళు పెద్దవారైనా ఏమైనా నేను ఆయనలో అవ్వలేను, 100% గ్యారంటీ. ఆయన సూపర్ స్టార్, మెగాస్టార్, ఇన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు. ఆయన వీ కెనాట్ రీచ్ టు హిస్ హైట్స్, 100% గ్యారంటీ. కానీ 10,000% గ్యారంటీ చిరంజీవి గారు కూడా ప్రదీప్ కాలేరు. నాలా మాట్లాడలేరు, నాలా ఉండలేరు, నాలా సిటీ బస్ ఎక్కి వెళ్ళలేరు, నాలా పానీపూరి బండి దగ్గర ఆగలేరు, నాలా మీ అందరితో ½ అన్ అవర్ సండే ఈవినింగ్ స్పెండ్ అంటే ఆయన ఫోకస్లు వేరు. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us, నేను ఎవరిని కించపడు, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us ఆర్ బోర్న్ విత్ ఏ కాంపిటెన్సీ. ధర్మరాజు విలువలు స్ట్రెంగ్త్, భీమసేనుడికి సామర్థ్యం స్ట్రెంగ్త్, అర్జునుడికి యాటిట్యూడ్ స్ట్రెంగ్త్, నకులుడికి స్కిల్స్ స్ట్రెంగ్త్, సహదేవుడికి నాలెడ్జ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us ఈస్ డెఫినెట్లీ we are born with some strengths. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ స్ట్రెంగ్త్స్ మనకు తెలిసే అనుకోండి, మీ జేబులో 1000 రూపాయలు ఉన్నాయని మీకు తెలిస్తే మీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ మీ జేబులో ఉన్నాయో లేవో తెలియనప్పుడు ఉంటుందా? సింపుల్ లాజిక్. 10,000 రూపీస్ నా పాకెట్లో ఉన్నాయనుకుంది, చెస్ట్ ఇట్లా పెరిగి ఎస్ ఐ హ్యావ్ మనీ, ఏదన్నా బార్గెన్ చేస్తా, ఏదన్నా కొంటా అని ఎలా ఉంటుందో అలా మీ స్ట్రెంగ్త్స్ మీరు తెలుసుకోండి. ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రోజున ఒక పేపర్ మీద మీరు పెట్టుకోండి, వాట్ డూ ఐ లైక్ మీ ఇన్ మీ ద మోస్ట్. నాలో నాకు నచ్చే 10 అంశాలు ఏంటి? నాలో నాకేం నచ్చవు సార్, నేను ఎప్పుడు ఇంతే సార్, నాకేంటో తెలియదు, నేను చదివినప్పుడే పరీక్షలో రాంగ్ పేపర్ వస్తుంది, కష్టమైన పేపర్ వస్తుంది, నేను చూసినప్పుడే ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతుంది, నేను వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడే బస్సు టైర్ పంచర్ అవుతుంది, నేను ఇంతే సార్, నా బతికి ఇంతే సార్ అని మీరు అనుకుంటే మీ ఇష్టం. మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి. వాట్ డూ ఐ లైక్ ఇన్ మీ ద మోస్ట్? అయితే తీసుకోండి, రాయండి. ఫస్ట్ ఏమీ కనిపించవు. ఫస్ట్ నేను స్మైల్ బాగా చేస్తాను, 2 ఎవరినైనా మర్యాదగా ప్రేమిస్తాను, 3 తల్లిదండ్రుల మీద నాకు లవ్ ఉంది, 4 నేను ఈ పని చేయగలను, 5 ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ కమ్యూనికేషన్, 6 ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ నెట్వర్కింగ్, 7 ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ మేనేజింగ్ మై టైం, 8 ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ మై గోల్ సెట్టింగ్. ఇట్లా మీరు రాసుకోండి, ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని మీ స్టడీ టేబుల్ మీద అంటించుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్
ప్రతిరోజు అది చూసి ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, దీస్ ఆర్ మై స్ట్రెంగ్స్. పక్కవాడికి లేదు కదా, వాడేం మాట్లాడలేదు, డాడీ నేను మాట్లాడగలను అని మీకు తెలియకుండా ఒక అనిర్వచనీయమైన ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయిపోతుంది. దెన్ పర్సివరెన్స్. ఎంత బాగా చెప్తాడు చంద్రబోస్ గారు, తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని, తరిమే వాళ్ళని హితులుగా మర్చి ముందుకెళ్లాలని, కన్నుల నీరుని కలల సాగుకై వాడుకోవాలని, కాల్చే నిప్పును ప్రమిదగా మర్చి కాంతి పంచాలని, గుండెతో గుండె చెప్పాను, అడుగుతో గమ్యం చెప్పాను, ప్రశ్నతో బదులే చెప్పాను, నేనున్నానని నీకేం కాదని. అక్కడ మరి శ్రేయాకి నాగార్జున ఉన్నాడు సినిమా కథలో, మనకి ఇక్కడ ఎవరుంటారు? ఈ కథకి నువ్వే హీరో. అద్దం ముందు నుంచో, అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఎవరైనా సరే అద్దం ముందు నుంచోండి, అద్దానిలో ఉన్న ప్రతిబింబంతో చెప్పండి నేనున్నానని నీకేం కాదని అని. మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళండి, భుజం చుట్టూ చేతులేయండి, దగ్గర తీసుకోండి, అమ్మ నేనున్నానని నీకేం కాదని చెప్పండి. నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళండి, వెనక నుంచి హక్ చేసుకోండి, నాన్న ఇంకెంతకాలం నాన్న నేనున్నాను నీకేం కాదు అని చెప్పండి. ఎలా చెప్పగలుగుతాం? తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని. మనకి ఏమైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటే డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్స్. సచిన్ టెండూల్కర్ 100 సార్లు 100 కొట్టింది మాత్రమే మనకు తెలుసు, 1000 సార్లు 0లు కొట్టాడు. టేక్ కౌంట్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ స్టెప్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని, తరిమే వాళ్ళని హితులుగా మర్చి ముందుకెళ్ళాలని. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ యూ, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద వర్డ్ అండ్ దెన్ డోంట్ టేక్ ద వర్డ్స్, లుక్ ఎట్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దేర్ క్రిటిసిజం. వాళ్ళు మన వెనకాల మనకి చెప్తున్నారు, మీనింగ్ ఇస్ దట్ వాళ్ళు మంచి చెప్తే పరిగెత్తుతాం, చెడుకు చెప్పినా సరే వాళ్ళకి అందకుండా పరిగెత్తుతాం. కన్నుల నీరుని కలల సాగుకై వాడుకోవాలని. డోంట్ క్రై, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ. మీ కంట్లో ఉన్న డ్రాప్స్ కింద పడితే కింద పొలవంతా సస్యశ్యామలై వెళ్ళాలి, మన కలల పంట పండాలి అని చెప్పి రాస్తాడన్నమాట. కాల్చే నిప్పును ప్రమిదగా మర్చి కాంతి పంచాలని. ఇలా నిప్పును ముట్టుకుంటే కాలుస్తుంది కదా, అది ఒక ప్రమిద చేసి దాన్ని ఇలా పట్టుకుంటే ప్రపంచానికి నువ్వు వెలుగు చూపించగలవు. అడుగుతో గమ్యం చెప్పాను, ప్రశ్నతో బదులే చెప్పాను, నేనున్నానని నీకేం కాదని అంటాడు. యు ఆర్ ద ప్రైమ్ ఫోకస్. పర్సివరెన్స్. ఒక సాలెపురుగుని తీసుకోండి, ఆ సాలెపురుగుని మన చుట్టూ ఎక్కడో ఓ మూల ఒక గోడగా మన ఇంట్లో అది ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. ఒక రంజాన్ రోజో, క్రిస్మస్ రోజో, దసరా రోజో మన అమ్మో లేకపోతే పని మనిషో దాన్ని బూజుకర్ర తీసుకుని టక్కన కొట్టేస్తుంది. సాలెపురుగు కోపంగా చూస్తుందా, అరుస్తుందా, కరుస్తుందా, రే కత్తి కొనలతో కదురా కంటి చూపుతో చంపుతా అంటుందా, కొన్ని ఏడుస్తుందా, తిడుతుందా? ఏం చేయదు. నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి పాక్కుంటూ పక్కింటి గోడ మీదో, పక్క చెట్టు మీదో, పుట్ట మీదో తిరిగి తన ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. ఒక సాలెపురుగుకి ఇంత పేషెన్స్ ఉంటే అపజయాలు వచ్చి, ఒక పరీక్షలో మార్కులు తక్కువ వచ్చి, లేకపోతే ఒక ఇంటర్వ్యూలో సీట్ రాక, లేకపోతే ఒక జాబ్ రాకపోతే మనం వై ఆర్ వి గెటింగ్ డిసప్పాయింటెడ్? థింక్ ఆఫ్ రైట్ బ్రదర్స్, 14 seconds ఫ్లయింగ్ టైం నుంచి ఫ్లైట్ క్రియేట్ చేశారు. థింక్ ఆఫ్ ఐన్స్టైన్, హౌ మెనీ థింగ్స్ హి హస్ డన్. థింక్ ఆఫ్ అమితాబ్ బచ్చన్, హి వాస్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టూడియో, నువ్వు గొంతు బాలేదని. థింక్ ఆఫ్ రావు గోపాలరావు, నీ గొంతే బాగాలేదని ఆయన పంపించేశారు. ఎవ్రీ సక్సెస్ స్టోరీ హ్యాస్ గాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో కన్వర్ట్, పర్సివరెన్స్. గెలిచేదాకా అదే పనిని 10 సార్లు చేయటమే పర్సివరెన్స్, నథింగ్ ఎల్స్. దెన్ ఇన్నోవేషన్. మనకెందుకు సినిమాలు నచ్చుతాయి? కొన్ని సినిమాలు అంటే పక్క సినిమాలు అవి ఒకటే కథ అయినా విభిన్నంగా ఉన్నాయి సార్, గమ్మత్తుగా ఉన్నాయి సార్, కొత్త రకంగా ఉన్నాయి సార్ అంటారు. నువ్వు కూడా కొత్త రకంగా ఉంటావు. సంబడి థాట్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ ఓలా యాప్. కార్ డ్రైవర్ కి, కార్ ప్యాసింజర్ కి, ఓనర్ కి మధ్య బ్రిడ్జ్ అవుతా అనుకున్నాడు. సంబడి థాట్ ఐ విల్ బి ఏ స్విగ్గీ యాప్. స్విగ్గీని క్రియేట్ చేస్తారు. సంబడి థాట్ ఐ కెన్ బికమ్ సంథింగ్ ఎల్స్. మీరు కూడా ఇన్నోవేషన్ కొత్త రకంగా ఆలోచిస్తే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. నెక్స్ట్, కమ్యూనికేషన్. నా మనసులో ఉన్న మాట నా మెదడు నుంచి, నా నోరు ద్వారా బయటకు వచ్చి మీ చెవుల నుంచి, మీ మెదడు నుంచి మీ మనసుకి వెళ్తే ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. అది ఇంటెండెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్టూడ్. అంటే చెప్పదలుచుకుంది స్పష్టంగా అవతల వాళ్ళకి చెప్తే ఈ ఎంటైర్ సైకిల్ ని ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను చెప్పదలుచుకుని మీకు చెప్పగలిగాను. నా గొంతులోనే ఆగిపోతే చెప్పలేంది. మనంతా బొమ్మరిల్లు సినిమా చూసాం, క్లైమాక్స్ ఎంత బాగా నచ్చుతుందో మనందరికీ కదా.
హీరో సిద్ధార్థ అంటాడనమాట, అంతా మీరే చేశారు నాన్న, అంతా మీరే చేశారు, అందరు మీరే చేశారు, నా చేయి పట్టుకుని క్యారమ్ బోర్డు ఎలా కొట్టాలో మీరే చెప్పారు, నా చేయి పట్టుకు దాటిచ్చారు, నాకు ఏ చొక్కా కావాలో మీరే చెప్పారు. ఫైన్, సిద్ధార్థ బ్రహ్మాండంగా చేశాడు, భాస్కర్ బ్రహ్మాండంగా తీశారు, బొమ్మరిల్లు భాస్కర్. కానీ ఇదే సినిమా మొదట్లో ఉంటే సినిమా ఉండేది కాదు కదా. మనం కూడా అంతే, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద టూల్. మీకు నచ్చని వ్యక్తితో, నచ్చే వ్యక్తులతో అభిప్రాయం, ఎవరైనా ప్రేమిస్తే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పండి, ప్రేమించకపోతే ఈ ప్రాబ్లం నీతో ఉందని చెప్పండి. వెన్ దెర్ ఈస్ ఓపెన్నెస్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద లైఫ్. ఇట్స్ ఎ స్ట్రెంగ్త్. సో లైక్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్, పర్సివరెన్స్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ దెన్ కమ్యూనికేషన్. దెన్ షేర్. పక్కవాడి పోస్టులు షేర్ చేసి సంకలు గుద్దుకోవడం కాదు. షేర్ యువర్ థాట్స్. నీ ఆలోచనలు చెప్పు 10 మందికి. అరే నాకు ఇట్లాంటి ఆలోచన వచ్చిందని చెప్పు. వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు, లేకపోతే అందులో తప్పు చెప్తారు, దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చేసుకో. షేర్ యువర్ థాట్స్ అండ్ షేర్ యువర్ కన్సర్న్స్. అమ్మ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా లేదు, నాన్న నాకు ఇది లేదు, మై ప్రయారిటీ టుడే ఇస్ దిస్ అని చెప్పి నీ కన్సర్న్స్ షేర్ చేయి. షేర్ చేయకుండా గొంతులో పెట్టుకుని సినిమాలో సెకండ్ హీరో లాగా నేను త్యాగం చేస్తున్నాను అనుకుంటే వేస్ట్. యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఇంప్రెస్ యువర్ అదర్స్. షేర్ యువర్ కన్సర్న్స్ అండ్ షేర్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నీకు ఎవడైనా పని చెప్పేస్తే ఒక సూపర్ మ్యాన్ లాగా అన్ని నేనే చేస్తానొద్దు. ఆ టీంలో ఎవరు అందులో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి అని మనం చేయాలి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ యాజ్ ఎ లీడర్. ఎలా లీడర్ అవుతారు? ఉదాహరణకు నేను అడుగుతా, మనందరం రేపు సండే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వెళ్దాము అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఎవరో ఒకరు రాజేష్ ఇట్లా చేయెత్తి అనుకుందాం, హూ విల్ బి ద ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ అంటే రాజేష్ చెప్తా, రాజేష్ ఇది ఏది అని అన్ని చెప్తాను నేను. ఆ రోజు మీరు వస్తారు, మొత్తం ఒక 7-8 బస్సులు మీ కాలేజీలు బయట ఉంటాయి, అందరూ వస్తారు. సార్ ఏ బస్సు ఎక్కాలి? రాజేష్ని అడగండి. సార్ ఎక్కడ ఆగుతున్నాం? రాజేష్ని అడగండి. సార్ ఎక్కడ దిగుతున్నాం? సడన్లీ రాజేష్ ఎమర్జెస్ as a leader. How? He raised his hand. If you want to be powerful, be responsible. Power lies in responsibility. ఎవరైతే బాధ్యత వహిస్తారో వాళ్ళందరికంటే పవర్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్. అండ్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ యూ యాజ్ ఎ సెల్లర్. మీ ఐడియాలు నమ్మండి, మీ ఆలోచనలు నమ్మండి, మిమ్మల్ని మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే మరీ డబ్బా కొట్టుకోమని కాదు. ఎవరు బాగా పాడతారంటే నేను బాగా పాడతాను, ఎవరి స్పీచ్ చెప్పగలరంటే నేను చెప్పగలను, ఎవరి పని చేస్తారు నేను చేయగలుగుతాను. సెల్లర్. అండ్ దెన్ యాజ్ ఎ ప్లానర్. 8 గంటల సమయం ఉంటే చెట్టు నరకడానికి 6 గంటలు గొడ్డలకి పదును పెట్టాలి అంటారు, 2 గంటల్లోనే చెట్టు కొట్టాలి అంటారు. ఆర్కిటెక్ట్ ప్లానింగ్ ఇస్తే అవలీలగా చదువుకొని మేస్త్రి కట్టేస్తాడు. ఇది మీ ప్లానింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ సబ్స్క్రైబ్ యూ యాజ్ ఎ బ్రాండ్. పక్క వ్యక్తి కంటే ఒక బ్రాండ్కి ఏముంటాయి? బ్రాండ్ ఈక్విటీ ఉంటుంది. బ్రాండ్ ఈక్విటీ అంటే విశ్వసనీయత. అరే ఇది వాడితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనే ఒక టెస్టిమోనియల్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. పక్క వ్యక్తి మన మీద మనకు విశ్వసనీయత వచ్చి ఇతనికి ఏదైనా పని చెప్తే చేస్తారు, ఈ అమ్మాయి ఏదైనా చేయగలుగుతుంది, ఈ బాధ్యత అప్పచెప్తాం, ఈ పని అప్పచెప్దాం అనే స్లోగా మనం ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటే, చెప్పిన పని డెలివరీ చేస్తూ ఉంటే, మనం ఏదైతే దేనికోసం అయితే మనం ఈ పని మొదలు పెట్టామో దాని ప్రయోజనం అవతల వాడికి అందితే యూ విల్ బికమ్ ఎ బ్రాండ్. సబ్స్క్రైబ్ యూ యాజ్ ఎ బ్రాండ్. అండ్ దెన్ అల్టిమేట్లీ ఇంపార్టెంట్, సబ్స్క్రైబ్ యూ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్. పక్క వ్యక్తికి నాకేంటిటా అని ఆలోచించద్దు. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ అండ్ ఫర్గెటింగ్, లైఫ్ ఈజ్ గివింగ్ అండ్ ఫర్ గివింగ్. అవతలవాడు విజిటింగ్ కార్డ్ ఇవ్వగానే వీడిని ఎట్టా వాడుకోవాలి అని మనం ఆలోచించుకోవట్లేదు. యూ నీడ్ టు బి డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. సో లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ. You will become a wonderful today's young man. Thank you very much, Bhaskar. Over to you. Already Lakshminarayan garu వచ్చేసారు, వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే భాస్కర్, over to you. Yes, sir.